RTVKGF ನ್ಯೂಸ್ ಮುಖ್ಯ ಸೇವೆಗಳು. ಕೋಲಾರ್ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಎದ್ದ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಚಂಡಮಾರುತ. ಮಾನವನು ಬದುಕಬೇಕು, ಬದುಕಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಉನ್ನತ ತತ್ವವನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು ಕೋಲಾರ್ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಮಣ್ಣನ್ನು, ಜನರ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಒಂದು ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದು ಹೋದನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಯುವಕರ ಎದ್ದೇಳಿಕೆ. ಕೋಲಾರ್ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಹಾಗೂ ಉಳಿದಿರುವುದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ತತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಮಸಾಮಿ ಜ್ಯೋತಿಬಾಸು ಅವರು ಜನಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಶ್ರೀ ದಯಾಳನವರು, ಹಿಂದಿನ ರಾಬರ್ಟ್ಸನ್ಪೇಟೆ ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಸೆಂಗುಟ್ಟುವನ್ ಅಯ್ಯ ಅವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಭಾಷೆ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನೇ ಏಕೈಕ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋರಾಟದ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿದರು. ಅಂದೇ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು ಸೇವ್ ಕೆಜಿಎಫ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್, ಕೋಲಾರ್ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ರಕ್ಷಣಾ ಐಕ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಎಂಬ ಈ ಮಹತ್ವದ ಜನಚಳುವಳಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಮೇ 25ರಂದು ಜಾರ್ಜ್ ಮನ್ನರ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಇಂದು ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜನ ಆಂದೋಲನ ತನ್ನ ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ಯಶಸ್ವಿ ಪಯಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮಣ್ಣನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಈ ಜನಚಳುವಳಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಕೋಲಾರ್ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಜನತೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಭೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. கோலார் தங்கவயலை மீட்க எழுந்த புரட்சி புயல். மனிதன் வாழ வேண்டும், வாழும் காலகட்டத்திலேயே சமுதாய மேம்பாட்டிற்காக உழைக்க வேண்டும் என்ற அண்ணல் அம்பேத்கரின் உன்னத கோட்பாட்டை நெஞ்சில் ஏந்தி கோலார் தங்கவயல் மண்ணையும் மக்களின் உரிமையையும் காக்க ஒரு புதிய புரட்சி வெடித்துள்ளது. இழந்ததை மீட்டெடுக்க ஒரு இளைஞனின் எழுச்சி. கோலார் தங்கவயலில் இழந்ததை மீட்டெடுக்கவும் இருப்பதை காப்போம் கோட்பாட்டை கொண்டு திரு ராமசாமி ஜோதிபாசு அவர்கள் மக்கள் சக்தியாக மாற வேண்டும் என்று எண்ணினார். அவருக்கு உற்ற துணையாக திரு தயாளன் அவர்கள், முன்னாள் ராபர்ட்சன்பேட்டை நகராட்சி தலைவர் திரு செங்குட்டுவன் ஐயா அவர்கள் ஆகியோர் இணைந்து ஜாதி, மத, இன பேதமின்றியும் அரசியல் கருத்து வேறுபாடுகளின்றியும் மக்கள் நலனை மட்டுமே குறிக்கோளாக கொண்டு களமிறங்கினார்கள். என்று உருவான சேவ் கேஜிஎஃப் யுனைடெட் ஃப்ரண்ட், கோலார் தங்கவயல் பாதுகாப்பு ஐக்கிய முன்னணி என்ற இந்த மாபெரும் அமைப்பு கடந்த ஆண்டு மே மாதம் 25ஆம் தேதியன்று ஜார்ஜ் மன்னர் அரங்கில் அதிகாரப்பூர்வமாக தொடங்கப்பட்டது. இன்றுடன் இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க மக்கள் இயக்கம் தன் முதலாம் ஆண்டை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்துள்ளது. மண்ணை காக்க போராடும் நமது இந்த இயக்கத்திற்கும் எங்களது நெஞ்சார்ந்த முதலாம் ஆண்டு நிறைவு நாள் நல்வாழ்த்துக்களையும் மற்றும் கோலார் தங்கவயல் மக்களுக்கு நன்றிகளையும் கூறும் கூட்டம் என்று நடைபெற்றது. இதுபோன்ற முக்கிய செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள RTVKGF நியூஸ் சேனலை லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். ಇಂದಿನ ದಿನ ಸೇವ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ KGF ಉಳಿಸೋಣ, KGF ಜನತೆಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗೋಂಗೆ ಮಾಡೋಣ, ಅದರ ಮೂಲಕ 1 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು 5ನೇ ತಿಂಗಳು 25ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ 1 ವರ್ಷದ ಈ ಸೇವ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ KGF ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲಿತ್ತಂತೆ ಸೌರದಾಸನ ಅವರೆಲ್ಲ ಇರೋವಾಗ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಯುವಕರ ತರ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳೇ ಎಲ್ರೂ ಇದಾದವ್ರೆ. ಆದ್ರೂ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರ ತರ ಬಂದು ಇವ ನಮ್ಮ ಊರನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಮ್ಮ ಊರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೀವೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರಳಿ ಪಡೆಯೋಣ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಸೇವ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಬದಿಗೊತ್ತಿ, ಎಷ್ಟೇ ಕೆಲಸವಿದ್ರು ಒಂದು ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗ ಸಭೆ ಕರೆದ್ರು ಆ ಸಭೆಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಹಾಜರಾಗಿ
ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಊರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದದ ಘೋಷಣೆ ಮೇಲೆಗೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ 1 ವರ್ಷವನ್ನು ಕಳೆದು 2ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜ್ಯೋತಿ ಬಾಸ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ 2ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಒಂದು ಕೆಲವು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಮೃತ್ ಸಿಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಮೃತ್ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು 79 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದು 2018ರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದು 30 ರಿಂದ 32 ಕೋಟಿವರೆಗೂ ನೀರಿಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು ಹಣವನ್ನ. ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ ಪದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ 18ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ 3 ಸಾರಿ ಬೇತಮಂಗಲ ಜಲಾಶಯ ತುಂಬಿ ನೂರು ಆಂಧ್ರ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹೋಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇತಮಂಗಲದಿಂದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಈ 3 ಸಾರಿ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆ ನೀರನ್ನು ತಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೂ ನೀರು ತುಂಬಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೀರಿನ ಬವಣೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಯಾರು ಕೇಳ್ಬೇಕು? ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೇಳ್ಬೇಕು. ನಾವು 3 ಜನ ಬಂದು ಬಾಯಿ ಕೈ ಮೂವತ್ತೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರೋ ಜನ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತು PGML ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಂದಿಗೆಗೆ 15 ರೂಪಾಯಿಂದ 20 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಷ್ಟ ಯಾರಿಂದ ಬಂತು? ನೀರಿನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ರೋಡಾಗ. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಊರಿನ ಜನ ಇವತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ತೊಂದರೆ ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೊಣೆಗಾರರೋ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೃತ್ ಸಿಟಿ 1 ಮೇಲೆ ಜ್ಯೋತಿ ಬಾಸು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 2018 ಆದ್ಮೇಲೆ 26 ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು? 8 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. 8 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಊರಿನ ಜನಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದೇನಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇಬ್ರು ಶಾಮಿಲೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್, ಒಂದು ನಗರಸಭೆನೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್. ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಲಿಲ್ಲ? ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವನ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಇದ್ದಾನೋ ಅವನ ಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದ್ದು ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಷಯ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. 2ನೇದು ಹುಲ್ಲು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಬಂದು ಸುದ್ದಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದು ಸಾಲ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು? 60-80 ಕೋಟಿನ 70 ಕೋಟಿಗೆ ಸಾಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರು? ಈ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ 100 ಅಂಗಡಿ ಖಾಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅದನ್ನ ಈ ನಗರಸಭೆಯವನು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹರಾಜ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಹಣ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಒಂದು. 2ನೇದು KGF ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ನಗರಸಭೆ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಇದುವರೆಗೂ ಸಾಲ ಅನ್ನೋದು KGF ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 2 ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಗರಸಭೆಯ ಅಂಗಡಿಗಳಿದ್ದು. ಒಂದು ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಅವಳಿ ನಗರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಅದು ನಂಬಿಟ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇವತ್ತೇ ಒಂದು ನಗರಸಭೆನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 2000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳು ಇರೋ ವರಮಾನ ಬರುವಂತ ಜಾಗ. ಇಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸೇವ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಹೋರಾಟ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. 2ನೇ ಸರಿ. 3ನೇದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು 2 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಸೇವ್ ಕಮಿಟಿ ಅವರಿಂದ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆವತ್ತೇ ಹೋರಾಟ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಆ ಹೋರಾಟನ ನೀವು ಬೇಡ, 2 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ, ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು? ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಗರಸಭೆ ಮುಂದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ MP ಸಾಹೇಬ್ರು ಕೈನಲ್ಲಿದ್ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಜ್ಯೋತಿ ಬಾಸ್ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಇವತ್ತು ಏನ್ BGML ನಲ್ಲಿ ಇದಾರಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅವರು ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಮನೆ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೋದ ತಿಂಗಳು 15ನೇ ತಾರೀಕು ಅವಾಗ ಇವರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರು ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಇದುವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಸೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 15ನೇ ತಾರೀಕು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮಾಡಿ ಆ BGML ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಮನೆಯನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇರಿಸೋ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರೋದು. ನೀವು ಮಾಡ್ದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಲ್ಲ ಇವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಶೀಘ್ರ ಕೈಗೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಕೈಗೆತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇವಾಗ 79 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಹೌದು, 79 ಕೋಟಿ ಯಾವ ತರ ಬರಬೇಕು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಸೇವ್ ಕಮಿಟಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಈ ಸೇವ್ ಕಮಿಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿರ್ತೀನಿ ಹೊರತು ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ, ಈ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಸೇವ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ಬಂದಿದಾರಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸೋಣ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೂರನೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಭಯ ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ. ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡಪ್ಪ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಅನ್ನೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋಗಿ ಸೇರುತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ KGF ಬಡ ಜನತೆಯವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಕಮಿಟಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು. ಆದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತೇನು ಫುಟ್ಬಾಲ್ದು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಜಮ್ಮುಖಾನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರು, ಸತತವಾಗಿ 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು MP ಅವ್ರನ್ನ ಸತತವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮುಂದಾಳತ್ವನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸೇವ್ ಕಮಿಟಿ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು MP ಅವ್ರನ್ನ ಪದೇ 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 ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತು, ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟಿದಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಅದೋಗಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಮೊದಲು ಒಂದ್ಸಾರಿ ಬಂದು ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದಷ್ಟು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಬೋಣ ಬೇಗನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಬಂತು. ಅದೇ ತರ 2ನೇ ಸಾರಿ ಬಂದ್ರು, ಆಯ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಖರ್ಚನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡು 3ನೇ ಸಾರಿ ಬಂದ್ರು. 3ನೇ ಸಾರಿ ಬಂದಾಗ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಲೈಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಗರಸಭೆಗೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಶೌಚಾಲಯ ಒಂದು ಜೆಂಟ್ಸ್ ಶೌಚಾಲಯ ಒಂದು ಕಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡವಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, KGF ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಗಲ್ಫ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಾವು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೊರಟು ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರೌಂಡ್ಗಳು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇದೊಂದು ಟೂರಿಸಂ ತರ ಮಾಡೋಣ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಸೇವ್ ಕಮಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. சேவ் KGF யுனைடெட் ஃப்ரண்ட் தங்கவயல் பாதுகாப்பு ஐக்கிய முன்னணி என்கின்ற அந்த முழக்கம் உருவாகி இன்று ஓராண்டு நிறைவு பெறுகிற நாள். இதே நாள் கிங் ஜார்ஜ் அரங்கத்தில் சேவ் KGF யுனைடெட் ஃப்ரண்டினுடைய கொடியேற்றப்பட்டு துவக்கப்பட்டது. அன்று துவக்கப்படுகின்ற போது இதனுடைய கௌரவ தலைவராக இருந்த மரியாதைக்குரிய பி. சங்கர் அவர்களும், பொதுநல அமைப்பை சார்ந்த மோகன் கிருஷ்ணா அவர்களும், இந்த மண்ணை சார்ந்த பெங்களூரிலே இதய நிறுவனராக இருக்கக்கூடிய அறிவழகன் அவர்களும், தங்கவயல் தமிழ்ச்சங்கத்தினுடைய நிறுவன தலைவர் மரியாதைக்குரிய ஐயா சு. கலையரசன் அவர்களோ மும்மத போதகர்களை, 3 மதத்தை சார்ந்த போதகர்களை வைத்து பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் அவர்களுடைய அரசியல் சாசன சட்டத்தின் மீது உறுதிமொழி ஏற்று உருவான இந்த தங்கவயல் பாதுகாப்பு ஐக்கிய முன்னணி ஒரே முழக்கத்தை வைத்தோம், இழந்ததை மீட்போம், இருப்பதை காப்போம் என்கின்ற அந்த முழக்கம். அந்த முழக்கத்தினுடைய முதல் அத்தியாயமாக நாங்கள் துவக்கப்பட்ட 1 லட்சம் கையெழுத்து இயக்கம். இந்த 1 லட்சம் கையெழுத்து இயக்கம் தங்கவயல் வரலாற்றையே புரட்டி போட்டது. தங்கவயல் மக்களுடைய மூளை முடுக்கல் எல்லாம் சேவ் KGF யுனைடெட் ஃப்ரண்ட் என்றால் என்ன என்பதை இன்றைக்கு அறிந்து கொள்ளக்கூடியதற்கு அந்த கையெழுத்து இயக்கம் உதவியாக இருந்தது. பல்வேறு கோரிக்கைகளை வைத்து நாங்கள் சேவ் KGF யுனைடெட் ஃப்ரண்ட் கையெழுத்து இயக்கத்திலே சென்றோம். தங்க சுரங்கத்தை மூடியதுதான், தங்க சுரங்க பகுதிக்கு மறுவாழ்வு கிடையாது, அழிந்ததான் என்று சொன்ன காலங்களை புரட்டி போட்டது. எதுவும் முடியாது என்பதை சொல்ல முடியாது என்பதற்கு உதாரணமாக இன்றைக்கு ஜிம்கானா மைதானம் ஜூன் 29ஆம் தேதி அங்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஃபுட்பால் டோர்னமெண்ட் நடத்துகின்ற அளவிற்கு அந்த மைதானம் இன்றைக்கு உருவாகி வருகிறது. தங்க சுரங்க குடியிருப்புகள் முக்கியமாக சொந்தமாக்கப்பட வேண்டும் என்கின்ற எங்களுடைய கோரிக்கை. 3000 வீடுகள் தான் இல்லை, இன்றைக்கு இருக்க வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற மேலும் 10,000த்திற்கு மேற்பட்ட குடியிருப்புகள் இன்றைக்கு சொந்தமாக்கப்பட வேண்டும் என்று இன்றைக்கு அதற்கான வேலையை ஆட்சியாளர்கள் செய்யக்கூடிய ஒரு வேலையெல்லாம் இன்னைக்கு நாங்க செஞ்சிருக்கிறோம். சேவ் KGF யுனைடெட் ஃப்ரண்ட் வெறும் தங்க சுரங்க பிரச்சனைக்காகவோ வெறும் விமல் பிரச்சனைகளுக்காகவோ உருவாக்கப்படவில்லை.
இன்றைக்கு நகராட்சியினுடைய அவல நிலைகளை 35 வார்டுகளிலே இருக்கக்கூடிய அந்த அவல நிலைகளை எல்லாம் தட்டி கேட்கக்கூடிய ஒரு இயக்கமா இன்னைக்கு உருவாக்கப்பட்டது. எம்ஜி மார்க்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த வியாபாரிகள் மீது, முக்கியமாக மாட்டிறைச்சி கடை வியாபாரிகள் மீது கை வைத்த போது அங்கே சென்று தடுத்தது சேவ் கேஜிஎஃப். எம்ஜி மார்க்கெட்டினுடைய அவலங்கள் சட்டத்திற்கு விரோதமாக அதை இடிக்கிறார்கள், அங்கே சட்டத்தை பின்பற்றவில்லை என்கின்ற போது அங்கே அதை தடுத்து நிறுத்தியது சேவ் கேஜிஎஃப். பாபா சாஹேப் அம்பேத்கருடைய சிலை உடைந்திருக்கிறது, அந்த சிலையை மாற்றி அமைக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக 5 ஆண்டுகள் இருந்த எந்த நகராட்சி உறுப்பினர்களோ, நகரத்தை ஆண்டு கொண்டிருந்த காங்கிரஸ் நகராட்சி கூட அதை கண்டுகொள்ளாத போது அதை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்தது சேவ் கேஜிஎஃப். அதே நேரத்திலே தங்க சுரங்க தங்க வயல் மக்கள் குடிநீர் இன்றைக்கு நிரந்தரமாக கிடைக்கப்பட வேண்டும் என்கின்ற பல்வேறு திட்டங்கள், இப்படி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். இந்த நகரத்தினுடைய தங்க சுரங்க பகுதியை மீண்டும் ஒளிரச் செய்ய வேண்டும் என்று நடத்தப்படுகின்ற அந்த கருப்பு தன நாள் மார்ச் 1ஆம் தேதி தங்க வயலையை திரும்பி பார்க்க வைத்த ஒரு நாள். இப்படி பல்வேறு விதத்திலே சேவ் கேஜிஎஃப் யுனைடெட் ஃப்ரண்ட் இன்றைக்கு தங்க வயல் மக்களால் தூரம் எடுத்து வச்சுட்டு பேச முடியாது. சேவ் கேஜிஎஃப் அந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு சேவ் கேஜிஎஃப் இன்றைக்கு வளர்ந்து நிற்கிறது. ஓராண்டு இன்றைக்கு ஆகியிருக்கிறது. இந்த ஓராண்டில இதையெல்லாம் நாங்கள் சாதனையாக சொல்லவில்லை. தங்க வயலுடைய வேதனைகள் தீர்க்கப்பட வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய அடிப்படை அடுத்த கட்ட நிகழ்வாக நாங்கள் இருக்கிறோம். இந்த இயக்கம் துவங்கிய போது எங்களோடு இருந்த இளம், இன்னைக்கு சோசியல் மீடியால இருந்த சகோதரன் சந்தோஷ் அவர்கள் மே 25 இந்த இயக்கம் துவங்கியது. வலுவான வலிமையான அந்த இளைஞனை ஜூன் 9ஆம் தேதி அவர் மரணம் அடைந்தார். இது மிகப்பெரிய எங்களுக்கு ஒரு இழப்பாக இருந்தது. அதே போன்று இன்றைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைவர் ஒருவராக இருந்த ஃபுட்பால் பிளேயர் சேகர் அவர்கள் மரணம் அடைந்தார். அதை தொடர்ந்து இன்னைக்கு பெமல் தமிழ் மன்றத்தினுடைய முன்னாள் செயலாளர் சவுந்தரராஜன், இந்த சேவ் கேஜிஎஃப் யுனைடெட் ஃப்ரண்டினுடைய அமைப்பாளராக இருந்த 3 பேரை கூட நாங்கள் இன்றைக்கு இழந்திருக்கிறோம். ஆனாலும் கூட இந்த சேவ் கேஜிஎஃப் ஒவ்வொரு அங்கத்தினர்களும் இன்னைக்கு ஆபீஸ் பேரர்களும் இந்த மூமெண்ட் இன்னும் வலுப்பெறணுன்றதுக்காக இன்னைக்கு வராங்க. இளைஞர்கள் மத்தியத்துல இந்த சேவ் கேஜிஎஃப் மூமெண்ட்டை எடுத்துட்டு போகணும். இளைஞர்கள் மத்தியத்துல இன்னைக்கு எப்படி இன்னைக்கு இன்ஸ்டாகிராம்ல காக்ரோச் ஜனதா பார்ட்டி அப்படின்ற ஒரு இன்ஸ்டாகிராம்ல இன்னைக்கு இந்த உலகத்தையே நாட்டையே உலுக்கி கொண்டிருக்கிற அந்த இன்ஸ்டாகிராம் அரசியல் கட்சி இந்த ஆட்சி, இந்த நாட்டில் இருக்கிற ஆட்சியை உலிக்கிற அளவுக்கு இன்னைக்கு ஒரு சோசியல் மீடியால இளைஞர்கள் மத்தியத்துல எங்கே என் வேலை, எங்கே என்னுடைய வாழ்க்கை என்கின்ற குரல் இன்றைக்கு ஒலிக்கிறது. அதே போல சேவ் கேஜிஎஃப் என்கின்ற ஒரு இயக்கம் தங்க வயல் இளைஞர்கள் மத்தியில ஒவ்வொருத்தரும் இன்னைக்கு பேசக்கூடிய வகையில் தங்க வயலுடைய பிரச்சனைகளை தட்டி எழுப்பக்கூடிய ஒரே இயக்கம் அது சேவ் கேஜிஎஃப் தான் அப்படின்ற அளவுக்கு பேசக்கூடிய, தங்க வயலுடைய மறுமலர்ச்சிக்காக, தங்க வயலுடைய எதிர்காலத்திற்காக, இந்த ஊரை காப்பதற்காக, இந்த ஊரில தொழிற்சாலைகள் ஏற்படுவதற்காக, சிறந்த குடிநீர் கிடைப்பதற்காக, பாதுகாப்பான கல்வி கிடைப்பதற்காக, மருத்துவ பாதுகாப்பு. இன்னைக்கு நாங்க பேசணும். சேவ் கேஜிஎஃப் இன்னைக்கு ஜெனரல் ஹாஸ்பிட்டலுடைய அவலங்களை எதிர்த்து பெரிய போராட்டத்தை நடத்தியது சேவ் கேஜிஎஃப் யுனைடெட் ஃப்ரண்ட். அந்த அரசு ஆஸ்பத்திரியுடைய அவல நிலையங்களை இன்னைக்கு மக்கள் மத்தியில் எடுத்து சொன்னது சேவ் கேஜிஎஃப். இன்னைக்கு ஜிம்கனா கிரவுண்ட், அடுத்து பிஜிஎம்எல் மருத்துவமனை திறக்கப்பட வேண்டும். தங்க வயலில் புதிய தொழிற்சாலைகள் உருவாக்கப்பட வேண்டும். தங்க வயலில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு லைன்ல இருக்கிற ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப்புங்க இன்னைக்கு புனரமைப்பு செய்யப்படணும். அந்த ஒவ்வொரு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய விளையாட்டு மைதானங்கள் இன்னைக்கு சீர்படுத்தப்பட வேண்டும். அந்த வீடுகள் எல்லாம் சொந்தமாக்கப்பட்டு ஒரு சுத்தம் சுகாதாரமான ஒரு சூழ்நிலை, மருத்துவ பாதுகாப்பு, தங்க வயலில் உயிருக்கு பாதுகாப்பு என்கின்ற ஒரு நிலையை உருவாக்குவதற்கு இந்த ஆண்டில் இருந்து இந்த ஓராண்டு இன்றைக்கு நிறைவு பெறுகிறது. இந்த இந்த நிகழ்ச்சியை மிக பிரமாண்டமாக தங்க வயலை திரும்பி பார்க்கின்ற வகையில்
ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்தி அடுத்த கட்ட சேவ் கேஜிஎஃப் யுனைடெட் ஃப்ரண்ட் அடுத்த கட்ட வேலைகள் செய்யப்படும். ஜூன் மாதத்தில் 1,00,000 கையெழுத்து இயக்கத்தினுடைய அந்த நிறைவை டெல்லி பாராளுமன்றத்திலே ஜந்தர் மந்தர் மந்தியிலே சென்று மத்திய அரசுக்கு வழங்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய நிகழ்ச்சி. தங்கவயலுடைய அந்த 1,00,000 கையெழுத்து இயக்கத்தை டெல்லி சென்று அந்த டெல்லியிலே சமர்ப்பிக்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய நிகழ்ச்சி தான் இந்த 2ஆம் ஆண்டிலே சேவ் கேஜிஎஃப் ஒரு மிகப்பெரிய வேலையாக இன்றைக்கு இருக்கும். இந்த ஓராண்டிலே எங்களோடு உழைத்தவர்கள், இந்த இயக்கத்தை பத்தி நான் இவ்வளவு பெருசா சொல்றேன்னு சொன்னா, பெமல்ல இருந்து ரிட்டையர்ட் ஆனவங்க, அதிகார நல்ல தொழிற்சங்கத்தில் இருந்தவங்க இன்னைக்கு சேவ் கேஜிஎஃப் யுனைடெட் ஃப்ரண்ட் வலு பெறுகின்ற வகையில் இன்றைக்கு எங்களோடு இருக்கிறார்கள். அதே மாதிரி பிஜிஎம்எல் முன்னாள் தோழர்கள், இன்னைக்கு நகரசபையினுடைய முன்னாள் தலைவர் தயாளன் இந்த இயக்கத்திற்கு ஒரு வலதுகரமா இருக்கிறார். இன்னைக்கு அவர் ஜேடிஎஸ் இயக்கத்தை சார்ந்தவனாலும் சரி, நான் ஒரு இயக்கத்தை சார்ந்தவனாலும் சரி, இங்க இருக்கிறவங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு இயக்கத்தை சார்ந்தவங்களா இருந்தாலும் சரி, இந்த ஊர், இந்த மக்கள் நலனோடு இன்றைக்கு இந்த இயக்கத்தோடு பிணைந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். அதனால் ஒவ்வொருத்தருடைய உழைப்பு, பலர் இந்த இயக்கத்தில் இருந்தார்கள். ஆனாலும் கூட இன்னும் இந்த இயக்கம் வலுப்பெற்று வருகிறதே தவிர இந்த இயக்கம் அழிந்து விடவில்லை என்பதை போல இந்த ஓராண்டு நினைவு நாளில் அனைவருக்கும் நான் தங்கவயல் மக்களுக்கு ஒரு வலிமையான ஒரு இயக்கத்தை வலுப்படுத்துவதற்கு நீங்கள் மென்மேலும் எங்களுக்கு ஆதரவு வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்.